ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5-6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಡಕುಗಳು ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೇನು 14 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியிலிருந்து பிரிஜ்வால் ரேவண்ணாவை நீக்கி தற்பொழுது கட்சி தலைமை முடிவெடுத்திருக்கிறது. பாலியல் புகாரில் சிக்கியதை அடுத்து அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளத்தின் தலைமை தற்பொழுது அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. இது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் செந்தில்நாதன் இணைகிறார். செந்தில்நாதன், விவரங்கள். மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியின் ஹாசன் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் தற்பொழுது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருப்பவர் பிரஜ்வல் ரேவண்ணா, அவரை அதிரடியாக கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக கட்சியின் தலைவர் குமாரசாமி தற்பொழுது அறிவித்திருக்கிறார். பிரஜ்வல் ரேவண்ணா பாலியல் தொடர்பான வழக்கில் சிக்கி தற்பொழுது தேசிய அளவில் இது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அவருக்கு எதிராக கர்நாடக அரசு ஏற்கனவே 2 வழக்குகள் பதிவு செய்து 3 தனிப்படைகள் அமைத்து இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் அவர் ஜெர்மனி நாட்டுக்கு இங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. அவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று நாடு முழுவதும் பரவலாக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில தான் பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவை கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்குவதாக குமாரசாமி அறிவித்திருக்கிறார். ஏனென்றால் இன்னும் கர்நாடக மாநிலத்தில் 2ஆம் கட்ட தேர்தல் இன்னும் 1 வாரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. மாநிலம் முழுவதுமாக பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவை கைது செய்ய வேண்டும் என்று தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக தான் பாஜக மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கூட்டணியில் கடும் ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தற்பொழுது பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவை நீக்குவதாக கட்சியின் தலைமை முடிவு செய்திருக்கிறது. ஹுப்ளி மாவட்டத்தில் செயற்குழு கூட்டம், மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில அந்த கூட்டத்தில் ஒருமனதாக இந்த முடிவை அந்த கட்சி தலைமை எடுத்திருக்கிறது. செந்தில்நாதன், தகவல்களுக்கு நன்றி. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು 3 ಒಳನಸ್ಪುರ ಪಕ್ಕ ಕಡ್ವಿಂಕೋಟೆ. ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರೈವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತರಿಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. BJP ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಒಳನಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದವರು ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋವು, ನೀನೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சியிலிருந்து பிரஜ்வால் ரேவண்ணாவை நீக்குவதாக தற்பொழுது கட்சி தலைமை முடிவெடுத்து அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. பாலியல் புகாரில் பிரஜ்வால் ரேவண்ணா சிக்கியதை அடுத்து இந்த சம்பவம் கர்நாடக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை உருவாக்கியிருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்பொழுது ஹாசன் தொகுதியில் அவர் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டிருக்க சூழ்நிலையில் கர்நாடக அரசியலில் இந்த விவகாரம் பெரும் புயலை கிளப்பியது. இதனையடுத்து மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சி தற்பொழுது ஆலோசனை நடத்தியிருந்தது. இந்த ஆலோசனையின் முடிவில் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்குவதாக தற்பொழுது ஜேடிஎஸ்ஸின் தலைமை அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. பிரஜ்வால் ரேவண்ணா தொடர்பான ஆபாச வீடியோக்கள் அடங்கிய பென்ட்ரை அவரது கார் ஓட்டுநராக இருந்த கார்த்திக் மூலமே வெளியாகி இருப்பதாக தற்போது பரபரப்பான தகவலும் வெளியாகி இருக்கின்றது. பிரஜ்வால் ரேவண்ணா ஆபாச வீடியோக்கள் உள்ள பென்ட்ரைவை பாஜக நிர்வாகி ஒருவரிடம் அவருடைய ஓட்டுநர் கார்த்திக் கொடுத்ததாகவும் அவர் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். பாஜக நிர்வாகி தேவராஜே கவுடாவிடம் தான் அந்த பென்ட்ரைவ் கொடுத்ததாகவும் அவர் மூலமாகத்தான் இது வெளியாகி இருக்கக்கூடும் என்றும் அந்த ஓட்டுநர் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார். தேவராஜ கவுடா ஏற்கனவே மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு எதிராக போட்டியிட்டவர் என்பதால் அவரிடம் அந்த பென்ட்ரைவை தந்ததாக கார்த்திக் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி ஆபாச வீடியோக்களை வெளியிடப் போவதாக ரேவண்ணா குடும்பத்துக்கு தேவராஜுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். தேவராஜவை தவிர வேறு யாரிடமும் பென்ட்ரைவை தரவில்லை என்று ஓட்டுநர் கார்த்திக் திட்டவட்டமாக தம்முடைய வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள கட்சியிலிருந்து தேவகவுடா பேரன் பிரஜ்வால் ரேவண்ணா தற்போது சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர் மீது பாலியல் புகார் எழுந்ததை அடுத்து உடனடியாக கட்சி தலைமை அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. பாலியல் புகாரில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய கர்நாடக ஹாசன் தொகுதியின் தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் பிரஜ்வால் ரேவண்ணா. இவர் மீது பாலியல் புகார் தொடர்ந்து எழுந்த வண்ணம் இருந்ததை அடுத்து அவர் மீது கட்சி தலைமை தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கிறது. கட்சியிலிருந்து அவரை நீக்குவதாக ஜேடிஎஸ்ஸின் தலைமை தற்பொழுது அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. அவர் ஜெர்மனி நாட்டுக்கு தப்பிச் சென்றதை அடுத்து அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஒரு பக்கம் வலுத்து வரக்கூடிய நிலையில் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கி தற்பொழுது ஜேடிஎஸ் தலைமை இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது. ஹாசன் தொகுதியில் தற்பொழுது அவர் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர் மீது பாலியல் புகாரை எழுந்ததை அடுத்து கர்நாடக அரசியலில் இந்த விவகாரம் பெரும் புயலை கிளப்பியது. ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த வண்ணம் இருந்தன. இன்றைய தினம் காலையில் கூட தேசிய மகளிர் ஆணையம் கர்நாடக டிஜிபியிடம் ஒரு பரிந்துரை கடிதத்தை அனுப்பியிருந்தது. அந்த பரிந்துரை கடிதத்தில் பிரஜ்வால் மீது உடனடியாக கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், 300க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை அவர் பாலியல் புகார் தந்திருக்கிறார். அதோடு மட்டுமில்லாமல் 3000க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்கள் இது தொடர்பாக வெளியாகிய வண்ணம் இருந்த காரணத்தினால் அவர் மீது உடனடியாக கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தேசிய மகளிர் ஆணையம் இன்றைய தினம் காலையில் கர்நாடக டிஜிபியிடம் ஒரு பரிந்துரை கடிதத்தையும் அளித்திருந்தது. இந்த விவகாரம் தற்பொழுது விஸ்வரூபமாக எடுத்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஜேடிஎஸ் கட்சி அவரை நீக்கி உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது.
ஜெர்மனி நாட்டுக்கு தப்பிச் சென்ற பிரஜ்வால் ரேவண்ணாவை உடனடியாக நாடு கடத்தி அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அவரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திய போலீசார் அவர்களை கைது செய்து தற்பொழுது வேனில் அழைத்துச் செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.